اللہ کے ولی، ولیوں کے ولی، غوث پاک، عالم ربانی، فیض سبحانی، بولو نا شیخ عبد القادر۔ آپ کو ایک تعجب کی بات بتاؤں، آپ کے 40 بچے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اولاد کتنی؟ بلند آواز سے بولنا بتائیں۔ 40، جس میں آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام شیخ عبد الوہاب۔ بولوں نا ان پر، بولوں نا میں؟ شیخ عبد الوہاب۔ ارے سنیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سنیں گے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کون؟ شیخ عبد الوہاب۔ انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھائی، یہی مہینہ تھا ربیع الاخر۔ تاریخ میں علماء کرام نے الگ الگ باتیں کہی، مگر آپ کے وصال شریف کا مہینہ ربیع الاخر، یہی مہینہ جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہی مہینہ ہے پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وصال مبارک کا مہینہ۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام شیخ عبد الوہاب۔ آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو عشاء کی نماز کے بعد بلایا اور کہا بیٹا میرے سارے بچوں کو جمع کر دو، میرے سارے بچوں کو جمع کر دو۔ شیخ عبد الوہاب جو بڑے بیٹے نے کہا ابا جان کیا ہوا، سارے بیٹوں کو کیوں جمع کرنا؟ کہا جمع کر دو، آج سارے بچوں کو نصیحت کرنا نہیں چاہتا، آج یہ باپ وصیت کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھائی ہے، فجر کی نماز میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا، فجر کی نماز میں تمہارے درمیان میں نہیں رہوں گا۔ اپنے بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب کو کہا سارے بچوں کو جمع کرو۔ جب سارے بچے کتنے جمع ہو گئے، کہا ابا جان سارے بچے جمع ہو گئے، آپ کو جو وصیت کرنا ہے کرے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ایک ایک بچے کو میرے پاس بھیجو، ایک ایک بچے کو میرے پاس بھیجو۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، وہ بڑھاپے کا عالم لیکن روحانیت اتنی مضبوط تھی، ایک ایک بچے کو بلایا اور سب کو وصیت کی، بولو نصیحت نہیں کی، وصیت کی، اور اسی رات میں آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، بولو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خیر کفن کے بعد، دفن کے بعد سارے بچے جمع ہوئے، آپس میں رو رہے، ابا جان چلے گئے، ابا جان چلے گئے، وہ اللہ کا ولی دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، سارے بچے آپس میں رو رہے۔ روتے روتے بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے پوچھا ابا نے کیا وصیت کی؟ ہر ایک اپنی اپنی وصیت بتائے۔ بھئی ہر ایک کو الگ الگ بلایا تھا، ہر ایک کو کیا وصیت کی، اپنی اپنی وصیت بتائے۔ اے میرے دھاراوی والوں آپ کو تعجب ہوگا، جب سارے بچوں نے وصیت سنائی، اللہ کی قسم وہ اللہ کے ولی نے سب کو ایک ہی وصیت کی تھی، بولو سب کو، لیکن علیحدہ بلا کر اس لیے کیا تاکہ امپورٹنٹ سمجھ میں آئے کہ یہ وصیت بہت پیاری ہے۔ کون سی وصیت؟ آج وہی وصیت جو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کی۔ میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ عمل کرو گے انشاءاللہ۔ یہ وصیت میری نہیں ہے، وہ اللہ کے ولی پیران پیر، بولو کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وصیت ہے۔ ایک ایک بیٹے کو بلا کر وصیت کی، کیا فرمایا؟ یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین۔ پیران پیر بولتے جاؤ، پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک ایک بیٹے کو بلا کر کہا اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، توحید کا دامن تھام لے، اپنے دل میں لا الہ الا اللہ کا چراغ جلا دے، اپنے دل میں یقین بنا دے۔ پیران پیر نے فرمایا میرے پیارے بیٹے، توحید توحید لا الہ الا اللہ زمین پر دامن تھامتا جائے گا، اللہ آسمانوں پہ تیرے جنت کے دروازے کھولتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وصیت ہم کو بھی یاد کرنا۔ کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی بلند آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی، بولو نا کون؟ یہ پہلی بات ہم کو پکا کر لینا ہے۔ کون کون تیار ہے؟ پکا کرنے کے لیے تیار ہے نا؟ تو میں چاہتا ہوں کہ پورا مجمع اسی توحید اور کلمے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے، کریں گے انشاءاللہ؟ ابھی میں سب کو ذکر کرواؤں گا، جیسے مولانا سراج صاحب نے کہا کہ ذکر بھی ہونا چاہیے، اور ہونا ہی چاہیے۔ ذکر کی برکت سے اللہ فتنوں کے فتنے سے بچا لیتا ہے، اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا لیتا ہے، اور ذکر کا فائدہ یہ ہے اللہ ہمارے دلوں میں اتحاد اتفاق پیدا کرتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میری زبان پر اللہ، پورا مجمع بولے، آپ سب کی زبان پر بھی آواز کے ساتھ بولو، آپ سب کی زبان پر
کون کون ذکر کرنے والا ہے؟ بلند آواز سے ہاتھ اوپر کرے بھائی، کریں گے انشاءاللہ. لیکن ذکر کرنے سے پہلے ابھی ہم ذکر کریں گے. کرنے دھرنے والا کون؟ میں نے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ کی. جیسے پیران پیر نے ہم کو وصیت کی اور پیران پیر کی شخصیت پر ہم آ رہے. صرف ایک بات اور بتاتا چلو، ان کے بڑے بیٹے کا نام کیا؟ شیخ عبد الوہاب. بولو کیا نام ہے؟ شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ. آپ کو معلوم ہے جب انتقال کا وقت قریب آیا، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے انتقال کا وقت قریب آیا، یہ بیٹے قریب آئے. بھائی بیٹے شیخ عبد الوہاب قریب آئے اور دیکھا کہ میرے ابا کی آخری گھڑی ہے، آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے اپنے ابا پیران پیر کی پیشانی پر یوں ہاتھ رکھا، اپنے ابا کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو ماتھے پر پسینہ آیا. بولو ماتھے پر. ہاں ابا آپ کی پیشانی پر پسینہ ہے. اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا، ہاں موت کے وقت جس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. اور یہ ہمارے نبی نے بھی فرمایا، ہم بھی دیکھے ہمارے نبی نے بھی فرمایا جب کسی کی آخری گھڑی آئے اور پیشانی پر پسینہ آئے، یہ دلیل ہے کہ وہ کلمے کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ، بولو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن یموت بعرق الجبین. ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب مرے گا اس کی پیشانی پر پسینہ ہوگا. پیران پیر نے کہا میرے بیٹے شیخ عبد الوہاب میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، میں ایمان کے ساتھ رخصت ہو رہا. اب سننا، بڑے بیٹے کا نام پیشانی پر پسینہ تو تھا، ابا کو بتایا، لیکن شیخ عبد الوہاب نے ساتھ میں کہا ابا آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم کیسے زندگی گزاریں گے؟ ہم تو آپ کے نقش قدم چلتے تھے. سننا، شیخ عبد الوہاب بڑے بیٹے نے محبت میں کہا ابا آپ جا رہے ہیں، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. بولو آمین. اللہ آپ کو جنت، زور سے اللہ آپ کو جنت نصیب کرے، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی لیٹے تھے، جیسے بیٹے نے کہا اللہ آپ کو جنت نصیب کرے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. آپ بیٹھ گئے اور کہا عبد الوہاب کیا کہا تم نے؟ وہ شیخ عبد الوہاب بیٹے تھے، گھبرا گئے. کہا ابا میں نے کوئی غلط تو نہیں بولا؟ ابا میں نے آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ میں نے تو صرف اتنا کہا آپ کی آخری گھڑی ہے، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. کہا بیٹا ایسے کیسے دعا دی اللہ جنت نصیب کرے؟ کیا تو نے آج تک تیرے ابا کو نہیں پہچانا؟ 30 سال ہو گئے ہر رات اللہ خواب میں مجھے میری جنت بتاتا ہے. جنت تو مجھے مل گئی، ہر رات اللہ مجھے جنت بتاتا. ارے بیٹا یہ دعا مت کر کہ اللہ تیرے ابا کو جنت دے دے، یہ دعا کر اللہ موت سے پہلے اپنا دیدار مجھے نصیب کر دے. آمین. میرے دوستو اتنا زبردست اللہ کا ولی، وہ اپنے بچوں کو کہہ کر چلا گیا لا الہ. ہم میں سے کون تیار ہے؟ بالکل یقین بنا لے، کرنے دھرنے والا نہیں بولو نا، کرنے دھرنے والا. پورا مجمع ساتھ میں کہے گا کرنے دھرنے والا کون ہے؟ بولو. ہم سجدہ کریں تو کس کے سامنے؟ آواز نہیں آتی. ہم سجدہ کریں کس کے سامنے؟ ہم اپنے ماتھے کو چکائے کس کے سامنے؟ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ کون میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر کرے گا؟ بولو نا. ابھی کریں گے، آخر میں کریں گے ذکر. ابھی کرنا ہے سب مولی سراج جیسے نقل والا کوئی اوپر والا ہے. چلو ہم ذکر کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ، تاکہ ہماری ایک بات پوری ہو جائے، کرنے دھرنے والی ذات. لیکن ذکر کرنے سے پہلے اتنا تو معلوم کرو، ہم ابھی اللہ کریں گے، ہم کو کیا ملے گا؟ میں کریں گے نا، ذکر کریں گے نا، بولو نا انشاءاللہ. ہم کو کیا ملے گا؟ کیا آج پورے دھاراوی والے یاد رکھو، ایسا نہیں کہ یہاں پہ ذکر کرنا، اپنے گھروں پہ ذکر کرو. ارے اپنے بچوں کو لے کر ذکر کرو، ذکر کرتے جاؤ گے کیا ملے گا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جب بھی ذکر کرے گا اس کو بڑے بڑے 4 انعام ملیں گے. پورا مجمع ساتھ دے گا، بولے گا بڑے بڑے. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. بڑے بڑے 4 انعام ملیں گے. آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے، بولو گے نا انشاءاللہ. ایک انعام پر سبحان اللہ بولنا. میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کتنے انعام ملیں گے. 4 انعام انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. اللہ کتنے انعام دے گا؟ 4 انعام. پہلا انعام ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ، آواز کے ساتھ، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی زمین
زمین پر اللہ اللہ بولتے جاؤ، زمین پر اللہ 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 کرتا جا۔ ہمارے نبی نے فرمایا زمین پہ اللہ اللہ کرتا جا، تو جب تک زمین پہ اللہ اللہ کرتا جائے گا آسمان کے تمام فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے۔ یہ پہلا انعام، بولو کون سا انعام؟ دوسرا انعام، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ میں بولنا، زمین پر اللہ اللہ بولتے جاؤ نا، زمین پر اللہ اللہ، زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی تیرے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، اے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون دے گا جو کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ اور آخری بات میں پورا مجمع ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ، بلند آواز سے بول دے الحمدللہ، ارے بلند آواز سے بول دے اللہ اکبر۔ اس جگہ چوتھا انعام، سب سے بڑا انعام، ساتھ میں بولو چوتھا انعام، سب سے بڑا انعام ڈائریکٹ قرآن، بولو ڈائریکٹ۔ اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2، بولو پارہ نمبر رکوع نمبر، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو نا میرے ساتھ میں، یاد ہوگا نا، آپ کو بھی یاد ہوگا، اتنا تو یاد ہوگا نا، پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا چوتھا انعام، سب سے بڑا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، میں کہتا ہوں دھاراری والو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اے میرا پیارا بندہ آج زمین پہ میرا نام لے لے، آج زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تیرا نام لینے والا۔ اللہ کہتا آج فرش پہ میرا نام لے لے، میں عرش پہ تیرا نام لینے والا۔ اللہ کہتا زمین پہ میرا نام لے لے، میں آسمانوں پہ تیرا نام لینے والا۔ اللہ کہتا سارے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا۔ بلکہ اللہ کہتا گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا۔ اور اللہ کہتا میرا بندہ آج اپنی طاقت کے مطابق، آج اپنی طاقت کے مطابق میرا نام لے لے، میں اپنی قدرت کے مطابق تیرا نام لیتا رہوں گا۔ ہماری طاقت ختم ہوگی، اللہ کی قدرت کبھی ختم۔ چلو کون کون تیار ہے ذکر کرنے کے لیے تاکہ ہماری ایک بات پوری ہو جائے؟ پھر ایک مرتبہ بول دو، کرنے دھرنے والا کون؟ یعنی سب لوگ گردن جھکا دے، گردن جھکا دے، آنکھیں بند، گردن جھکا دے، آواز بلند، شروع کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ آواز نہیں آ رہی بھائی، کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے میں دھاراوی کاہے کو آیا، انسانوں کے بیچ میں آیا ہوں نا۔ ارے بولو نا، ابھی تو میں نے بات شروع بھی نہیں کی ہے، شروع ساتھ میں شروع کریں نا۔ اللہ 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 کرنے دھرنے والا اللہ ہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सब के जिक्र को कबूल फरमाए। आमीन। शुरू में आपसे कहा था 3 बातें करना इंशाअल्लाह, पहली बात हो गई। बोलो करने धरने वाला कौन? मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूँ, लेकिन अगर इसी तरह ठंडा माहौल रहा तो शायद मैं दूसरी बात को नहीं बता सकूंगा। आप पहले एक मरतबा कहे सब मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन साथ देगा मेरा? जरा बुलंद आवाज से बोले ना, बुलंद आवाज से बोले इंशाअल्लाह। बोलो साथ देंगे ना? इसलिए कि मेरे दोस्तों ये हम सबका अकीदा है, हम सबका अकीदा है। हमारे आका, बोलते जाओ ना, हमारे आका ताजदारे मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बोर्ड लगा हुआ है सीरतुल नबी का। मैं तो चाहता हूँ कि सीरतुल नबी भी और सीरतुल वली भी साथ साथ में चलेंगे इंशाअल्लाह। अब रुकेंगे नहीं, 1 घंटा आप मेरा साथ देते जाओगे, हर बात पे सुभान अल्लाह बोलते जाओगे, बोलोगे नहीं इंशाअल्लाह? फिर एक मर्तबा बोलो, पहली बात पक्की हो गई, ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? अब हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आप सुभान अल्लाह बोलते जाओगे और मेरा साथ दोगे। अभी आपको बोलना है नहीं, क्या बोलना है? आप नहीं बोलते जाओगे, ऊपर वाला हाँ करता जाएगा, ऊपर वाला जन्नत की हाँ करता जाएगा। आप नहीं बोलते जाओगे। साथ में यहाँ शुरू करें, हमारे आका से बढ़कर कोई आका। अभी भी आवाज नहीं है। हमारे आका से बढ़कर कोई आका। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। इसी तरह रहे। हाँ, हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर, हमारे रसूल से बढ़कर कोई रसूल, मुर्तजा से बढ़कर कोई मुर्तजा, मुस्तफा से बढ़कर कोई मुस्तफा, मुजतबा से बढ़कर कोई मुजतबा, हिजाजी से बढ़कर कोई हिजाजी, निजारी से बढ़कर कोई निजारी। पूरा मजमा साथ देगा। हमारा नबी वो नबी, बोलते जाओ वो नबी बोलते जाओ, और फिर जुमला पूरा हो तो सुभान अल्लाह बोले ना। हमारा नबी वो नबी, हमारा नबी, हमारा नबी वो नबी, वो नबी वो नबी वो नबी, हमारा नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। हुआ कि नहीं हुआ? हमारा नबी इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए। करे हमारा नबी वो नबी, हमारा नबी वो नबी, वो तुम्हारा नबी, वो हमारा नबी, वो पूरी उम्मत का नबी, हमारा नबी वो नबी, वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, इशारा करते जाए करते जाए करते जाए। आप इशारा करते जाए, मोहम्मद इशारा करते जाए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारा नबी वो नबी, ये समा बंदा रहे। हमारा नबी वो नबी, बोलते जाओ। हमारा नबी वो नबी, वो नबी वो नबी। अरे हमारा नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, हमारा नबी मक्का के बयाबान में चले, हमारा नबी मक्का के सहरा में चले। हर दरख्त हर पत्थर आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारा नबी वो नबी, सुनोगे ना इंशाअल्लाह। हमारा नबी वो नबी, वो नबी, हमारा नबी वो नबी। उंगली मुबारक जमीन पर रखे, उंगली मुबारक जमीन पर रखे। सहाबा प्यासे प्यासे तड़पने लगे। हमारा नबी उंगली मुबारक जमीन पर रखे, हर उंगली से, हर उंगली मुबारक से पानी का चश्मा बहना शुरू हो जाए। बल्कि एक बात कह रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह बोलोगे ना इंशाअल्लाह। हमारा नबी वो नबी, बोलो बोलो, हमारा नबी वो नबी। मक्का में पानी नहीं, बोलो मक्का में। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मक्का में। सारे मक्का के चौधरी, सारे मक्का के रईस,
برسا دے مگر پانی کا نام و نشان نہیں. قربان جاؤ ہمارے نبی آ گئے. توجہ, قربان جاؤ ہمارے نبی آ گئے. مکہ والوں سے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کعبے کی دیوار پکڑ کے پانی مانگ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا اقول قولا امطر اللہ السماء. ہمارے نبی نے فرمایا اے مکہ والوں ہٹ جاؤ, ایک بات کہوں گا, اللہ آسمان سے ابھی پانی برسا دے گا. چلچلاتی گرمی ہے اور ہمارے نبی کہہ رہے ایک بات کہوں گا. مکہ والوں نے کہا کہو نا محمد, کہو نا, اوپر والا پانی برساتے ہوئے ہمارے تو جانور بھی مر رہے ہیں, بچے بھی تڑپ رہے ہیں, مکے میں پانی نہیں ہے, آپ کہو نا, ایک مرتبہ کہو اللہ پانی برسا دے گا تو بہت اچھا. ہمارے آقا نے فرمایا ضرور کہوں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے. اے مکہ والو تم پیچھے رہو گے, میں آگے رہوں گا. اے مکہ کے چودھری ہو, مکہ کے رئیس ہو, آج تم پیچھے رہو گے, میں آگے رہوں گا. ارے مکہ کے سارے لوگ پیچھے ہو گئے, ہمارے نبی آگے ہو گئے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب دکھا دیا, سب کو مقتدی بنا دیا, تجھے ساروں کا امام بنا دیا. سارے مکہ والے کہاں ہیں؟ آواز سے بولو نا, پیچھے. اور وہاں سے کہہ رہے محمد ہم پیچھے ہو گئے, آپ کو تو آگے کر دیا, پانی تو آیا نہیں, چلچلاتی گرمی ہے, بچے تڑپ رہے. کہو نا, تم نے کہا تھا ایک بات کہوں گا اللہ پانی برسا دے گا. ہمارے نبی نے یوں پیچھے دیکھا, کہا واللہ لا اقول شیئا, قسم اللہ کی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ نے کہا تھا میں کہوں گا اللہ پانی برسا دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اب تک تم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ تم لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے. ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی کہوں تم بھی کہے تو تمہارے اور میرے میں پھر ڈیفرنس ہی کیا رہے گا؟ میں بھی کہوں تم بھی کہے, ہمارے درمیان میں فرق کیا رہے گا؟ اور سارے مکہ والے غیظ و غضب میں لال ہو گئے, غصے میں لال ہو گئے اور کہا محمد یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے, ہم کو پیچھے کر دیا, تم آگے ہو گئے. اور کہتے ہو میں کچھ نہیں کہوں گا. ہمارے نبی نے پھر کہا نہیں کچھ نہیں کہوں گا. کہا پھر آپ تو کہہ رہے تھے کہوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو, سب میری طرف دیکھو, سب میری طرف دیکھو. سارے مکہ والے کرے تو کیا کرے, پانی کا معاملہ تھا, کھڑے ہو گئے, کہا لو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اب کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بس میرا چہرہ دیکھتے جاؤ, میں چہرے کو اٹھاتا جاؤں گا, اللہ آسمان سے پانی برساتا. ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے لیکن سبحان اللہ بول دو نا, سبحان اللہ. بات پوری ہوگی تو میں ہی نعرہ لگوا دوں گا آپ کے لیے, لیکن آپ پوری توجہ دینا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے چہرے کو دیکھتے رہو. قربان جاؤ میرے پیارو, سنتے جانا اور سبحان اللہ بولتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ, بولو سبحان اللہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا چہرے انور تھوڑا سا اٹھایا, تھوڑا سا چہرے انور اٹھایا. اللہ کی قسم آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ چہرے انور اور اٹھایا, رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا. سنتے جانا. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ پورا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا لیا. پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا, دھوم دھام سے پانی برسنے لگا. مگر اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب دھوم دھام پانی برسنے لگا, مگر اللہ کی آواز آئی, میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, تکلیف کیوں اٹھائی, چہرے انور کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا. خسف القمر بجمالہ, سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. یہ واقعہ علامہ رومی نے بیان کیا اور اس کے بعد جو شعر پڑھا ہے نا, اس شعر پر آپ کو خواب میں جنت کا وعدہ ملا ہے.
علامہ رومی کو یہ شعر پر خواب میں جنت کا وعدہ ملا. ہم بھی پڑھے سنے, اللہ ہم کو بھی جنت عطا فرمائے. علامہ رومی فرماتے خسف القمر, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا, خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى الغمام بوجهہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. واقعہ سنا نا آپ نے, میں واقعہ سنا نا, چہرے انور کو اٹھایا, اللہ نے آسمان سے پانی, اور اللہ نے کہا محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرے انور کیوں اٹھایا, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی. تو اب تو بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا, نہیں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا. تو تاراوی والوں آ جاؤ پوائنٹ پر, مصطفیٰ کا دامن, یعنی پورا مجمع مصطفیٰ کا دامن. ایک مرتبہ بولے نعرہ تکبیر, پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن, مصطفیٰ مصطفیٰ کا دامن, مرتضیٰ مرتضیٰ کا دامن, مجتبیٰ مجتبیٰ کا دامن. ارے ساتھ میں بولو محمد کا دامن, مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن. برابر, بالکل فائنل, بالکل فائنل نا. یہ جملہ میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. مولانا سراج معاف کرنا اگر کسی کو برا لگا ہو, لیکن میرے کو بہت اچھا لگتا ہے, اور میں تو چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے میں یہ آواز دوں. بولو نا یہ آواز دوں, مصطفیٰ کا دامن, غوث پاک کا دامن. ابھی میں آپ کو مصطفیٰ کا دامن اور غوث پاک کا دامن بتا رہا ہوں, پھر واپس نعرہ لگائیں گے نا انشاءاللہ. ارے ایک مرتبہ ہمارے آقا, سن دے جانا, توجہ توجہ پوری توجہ دینا. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بولو نا صلی اللہ صلی اللہ, ہم بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ارے ہمارا نبی, اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ارے ہمارا نبی ابو بکر کو محبت سے دیکھے, اللہ صدیق بناتے ہوئے. ہمارا نبی محبت سے عمر کو دیکھے, اللہ فاروق بناتے ہوئے. ہمارا نبی محبت سے عثمان کو دیکھے, اللہ ذوالنورین بناتے ہوئے. ہمارا نبی محبت سے علی کو دیکھے, اللہ شیر خدا بناتے ہوئے. ہمارا نبی محبت سے ابو ہریرہ کو دیکھے, اللہ حافظ حدیث بناتے ہوئے. ارے ہمارا نبی محبت سے عبداللہ ابن عباس کو دیکھے, اللہ مفسر قرآن بناتے ہوئے. ارے ہمارا نبی محبت سے بلال کو دیکھے, اللہ اس حبشی کو جنت کا ٹھیکیدار بنا دے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پوری توجہ, آپ کی پوری توجہ. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو بولو, ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ میں حضرت عمر ہے. ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر ساتھ میں. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف جا رہے ہیں. بولو کس کی طرف جا رہے ہیں؟ کچھ کام ہوگا, جا رہے ہیں جنگل کی طرف. ساتھ میں کون ہے؟ توجہ, ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر. ہمارے آقا صاحب جنگل کی طرف جا رہے ہیں. اچانک دور ایک انسان کو دیکھا, اٹھنی پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. اس زمانے میں اونٹ اٹھنیاں چلتی تھی, اٹھنی پہ بیٹھ کے آ رہا ہے, اور سر پر بڑا پگڑ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے وہ جنگل کا رہنے والا ہے, وہیں کا رہنے والا, اور جنگل کی طرف سے آ رہا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا, عمر عمر. حضرت عمر نے کہا کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کہا انظر ذالک الرجل. ہمارے نبی نے کہا عمر دیکھو دیکھو, دور دیکھو. حضرت عمر نے یوں دیکھا, کہا اللہ کے رسول او آ رہا ہے, ایک آدمی اٹھنی پر آ رہا ہے, اور اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ وہ جنگل کا رہنے والا ہے. بدو ہے, بدو, عربی. بدو یعنی عربی, دیہاتی ہے, جنگل کا رہنے والا. اس کا پگڑ, اس کا کپڑا بتاتا کہ وہ جنگل کا رہنے والا. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر میں نے انٹروڈکشن کے لیے تھوڑی تمہیں پوچھا, میں نے تو یہ کہا کہ وہ نظر آیا. ہاں اللہ کے رسول نظر آیا, میرے کو دکھا. اللہ کے رسول نے کہا چلو کلمے کی دعوت دے, لا الہ. میرے پیارو کلمے کی دعوت دے, لا الہ. اور اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوگا جو کلمے کی دعوت دیتا ہوگا. کس کی دعوت دیتا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا سب سے اچھی دعوت لا الہ. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر
चलो उनको कलमे की। हज़रत उमर ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, वो जाहिल है, देहाती है, बद्दू है, आराबी है, उसको कोई समझ वमझ नहीं है, आप उसको कलमा बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, वो ऐसा जंगल का रहने वाला है, आपको गालियां देगा, अरे मारेगा और बहुत खराब गालियां देगा। ये जंगल के रहने वाले ये अच्छी बात नहीं लाते जबान पर, ये बहुत गंदी गालियां बोलते हैं। हमारे नबी ने उमर की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे, मुझे गाली देगा, वो मुझे गाली देगा, मारेगा। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे, फरमाया बर्दाश्त करूंगा, बर्दाश्त करूंगा, मुझे ये गवारा है कि मुझे गाली देवे, मुझे ये गवारा है कि वो मुझे मारे, मगर ये गवारा नहीं कि मेरा उम्मती जहन्नम में चला जाए, मेरा उम्मती जहन्नम में चला जाए, ये मुझे गवारा। बल्कि हमारे नबी ने जो कहा उसकी तर्जुमानी कर रहा हूं कि हमारे नबी ने फरमाया उमर तूने तेरी आंखों से देखा, तुझे देहाती नजर आया, तुझे जंगल वाला नजर आया, मैंने मेरी आंखों से देखा, मुझे मेरा प्यारा उम्मती नजर आया, मुझे मेरा प्यारा उम्मती नजर आया। बस जैसे हमारे नबी ने ये कहा और फिर हमारे नबी ने कहा उमर अगर तुम्हें डर लगता है तुम मत आओ, मैं अकेला जाऊंगा। हज़रत उमर ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल ये तो हो नहीं सकता कि आप अकेले जाएं, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। गए, बोलो वो सामने आने वाला किस पर बैठा हुआ था? उठनी पर बैठा हुआ था। हमारे नबी ने जाकर रस्सी को पकड़ा और जाकर प्यार से कहा कलमा पढ़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह। और साथ में हमारे नबी ने कहा कोई माबूद नहीं, अल्लाह माबूद है, मैं अल्लाह का रसूल, मैं अल्लाह का नबी। हज़रत जिब्राइल मेरे पास आते, कुरान मुझ पर उतरता है। वो देहाती था, उसने जैसे कहा अंत मोहम्मद, तुम मोहम्मद हो? हमारे नबी ने कहा हाँ मैं मोहम्मद। वो देहाती ने आंख निकाला और कहा तुम्हारे बारे में सही बातें मैं नहीं सुना हूं। और वो देहाती ने कहा रस्सी छोड़ो, मेरे उठनी को जाने दो, हम ऐसों से बात भी नहीं करते, हमको आगे जाने दो। हमारे नबी ने रस्सी को थाम लिया, अल्लाह के वास्ते कलमा पढ़ ले, मुझे गाली देना दे दे, अरे मुझे मारना है तो मार ले, अरे थूकना हो तो थूक ले, लेकिन मेरा उम्मती कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। वो नीचे उतरा, भाई उसने कुछ ऊँट ऊँट को बिठाया नहीं, ऐसे ही छलांग लगाया, नीचे उतरा और कहा मोहम्मद हट जाओ और शुक्र मानो कि मेरे पास तलवार नहीं है वरना कत्ल कर देता, शुक्र मानो मेरे पास तलवार नहीं वरना कत्ल कर देता। बाजू में कौन थे? तो उमर ने हमारे नबी के कान में कहा अल्लाह के रसूल उसके पास नहीं है, मेरे पास है, बोलो तो अभी दो टुकड़े कर दूं इसके। उमर तो उमर थे ना, अब बोलो तो अभी दो। हमारे नबी ने हज़रत उमर की तरफ देखा, महलन यार उमर, उमर खामोश खामोश, क्यों बीच में बोल रहे हो, खामोश। फिर हमारे नबी ने उससे कहा कलमा पढ़ लेना। अब तो नीचे आ गया था, उसने कहा अच्छा मैं कलमा पढ़ूं? हमारे नबी ने कहा यही तो चाहता हूं, कलमा पढ़ ले और कुछ नहीं चाहता। वो गुस्से में वापस उठनी पर गया, बोलो गुस्से में उठनी पर गया और इतना बड़ा कोथड़ा, वो कपड़े का कोथड़ा होगा, वो लेके जमीन पे पटका, कहा मोहम्मद इसमें मरा हुआ जानवर है, मैंने शिकार किया, पूरे खून में लथपथ जानवर है, जिंदा कर दो कलमा पढ़ लूंगा। बोलो ना जिंदा कर दो कलमा। हज़रत उमर वापस आ गया है, कहा है हज़रत उमर ने कहा है मेरे नबी मुर्दे को जिंदा करने के वास्ते नहीं आए, मेरे नबी हिदायत लेकर आए, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने सही कहा ना, मेरे नबी इस्लाम लेकर आए, ईमान लेकर आए, हिदायत लेकर आए, मेरे नबी मुर्दा को जिंदा करने के वास्ते। अल्लाह ने भी यही कहा, पढ़ो मेरे साथ में सब पढ़ेंगे, अल्लाह ने भी यही कहा। हमारे नबी का आने का मकसद क्या है? अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला-द्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता मैंने मेरे नबी को हिदायत के वास्ते भेजा, इस्लाम के साथ भेजा, ईमान के साथ भेजा। हज़रत उमर ने वो देहाती से कहा तू देहाती, तुझे नहीं मालूम मेरा नबी हिदायत लेकर आया, मेरा नबी मुर्दे को जिंदा करने के वास्ते। हमारे नबी ने फिर उमर को देखा, उमर तुम फिर बीच में आए, महलन या उमर, उमर तुम किनारे पे रहो। फिर हमारे नबी ने फरमाया क्या कहा तुमने? कहा ये जानवर है, मैं शिकार करके आया, मुर्दा है, जिंदा करो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर की तरफ इशारा किया और कहा जिस अल्लाह ने तुझे पैदा किया आज उसी अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं तू अल्लाह का वास्ता है, जिंदा हो जा। ए मेरे धारावी वालों, वो कोठड़े में पड़ा हुआ मुर्दा जानवर नबी के इशारे पर जिंदा होके बाहर आ गया। जैसा नबी
नबी के इशारे पर जिंदा होकर बाहर है। हजरत उमर तो ताज्जुब में थे, लेकिन वो कौन, वो कौन, वो तो और ताज्जुब में कहा जिंदा हो गया मोहम्मद, ये तो सही में जिंदा हो गया। अब हमारे नबी ने फरमाया अब तुझे कुछ नहीं बोलना है, तेरा बोलने का टाइम, अब तुझे कुछ नहीं बोलना है, अब ये जानवर बोलता जाएगा, हम सुनते जाएंगे। हमारे नबी ने उस जानवर को जो जिंदा हुआ, हमारे नबी ने फरमाया उस अल्लाह का वास्ता जिसने तुझे दोबारा जिंदा किया, ये बता मनिल्लाह, ये बता अल्लाह कौन है। हमारे नबी ने जानवर से पूछा बता अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। वो जानवर 4 जुमले बोला। ए पूरा मजमा बोलो ना कितने जुमले बोला। काश कि हमको मालूम होता कि अल्लाह कौन है। बोलो बोलो बोलो, काश कि हमको मालूम होता अल्लाह कौन है। वो कौन बोल रहा है, अरे बोलो कौन बोल रहा है, क्या कितने जुमले बोल रहा है, 4 जुमले। उसने पहला जुमला बोला, उसने जानवर ने कहा तुमने मुझे पूछा अल्लाह कौन है, वो 4 जुमले बोला। पहला जुमला अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरि सबीलुहु व फिल जन्नति रहमतुहु। बोलो सुभान अल्लाह, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह। वो जानवर को हमारे नबी ने पूछा बता दे अल्लाह कौन है, बता दे अल्लाह कौन है। जानवर ने पहला जुमला बोला अल्लाह वो अल्लाह है, हमारा अल्लाह वो अल्लाह है जिसका अर्श आसमानों पर है। नंबर 2 अल्लाह वो अल्लाह है जिसका कंट्रोल 7 जमीनों पर है। अरे अल्लाह वो है जिसने समंदरों में भी रास्ते बना दिए हैं। और आखिर में वो जानवर ने कहा अल्लाह वो अल्लाह है जिसने जन्नत में अपनी रहमत को निछावर कर दिया। कितने जुमले बोला, बोलो ना कितने जुमले बोला, अरे बोलो ना जानवर कितने जुमले बोला। बाजू में कौन था इधर, बेहदी कहने लगा है जानवर जिंदा भी हो गया, अब बोलने भी लगा। हमारे नबी ने कहा अब तुम नहीं बोलोगे, अभी तो इसने ये बताया कि अल्लाह कौन है, अल्लाह की कसम अब ये बताएगा मोहम्मद कौन है, ये बताएगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, ये बताएगा मोहम्मद है कौन है। जैसे हमारे नबी ने उसकी तरफ इशारा किया, बता दे मोहम्मद कौन है, मन अना, मैं कौन हूं, बता दे। वो जानवर ने अपने चेहरे को ऊपर किया, गर्दन को ऊपर किया, और जिस खुदा के बारे में उसने 4 जुमले बोला, मोहम्मद के बारे में भी 4 जुमले बोला। बोलो ना हमारे नबी के बारे में कितने जुमले बोला। और मैं चाहता हूं हर जुमले पर हम अल्लाह अकबर बोलेंगे, बोलेंगे इंशाअल्लाह। वो जानवर ने पहला जुमला बोला या मोहम्मद अंत रहमतुल लिल आलमीन। वो जानवर बोला ए अल्लाह का नबी, ए अल्लाह का नबी, अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए तुम्हें रहमत बनाकर भेजा है। हमारे नबी को रहमत रहमत बनाकर अल्लाह ने भेजा है। पहला जुमला। दूसरा जुमला तो गजब का बोला वो जानवर, बोला क्या बोला, अंत सय्यदुल मुरसलीन। वो जानवर बोला अल्लाह का नबी, अल्लाह ने सारे के सारे, अल्लाह ने सारे के सारे नबियों को मुक्तदी बनाया, अल्लाह ने तुम्हें तमाम नबियों का इमाम बनाया है। हमारे नबी सारे नबियों के, बोलो ना हमारे नबी सारे नबियों के इमाम। कितने जुमले हो गए, तीसरा जुमला। कह देना अल्लाह अकबर कह देना। वो जानवर ने तीसरा जुमला कहा या मोहम्मद क़द अफ़लह मन सद्दक़ता, या मोहम्मद क़द अफ़लह मन सद्दक़ता। वो जानवर बोला ए मेरा प्यारा नबी, जिसने मुस्तफा का दामन थामा वो कामयाब हो गया। बोलो ना मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। वो जानवर बोला जिसने मुस्तफा का दामन थामा वो कामयाब हो गया। और आखिरी जुमला बोला वक़द ख़ाबा मन कज़्ज़बता। ए मोहम्मद जिसने तेरे दामन को तोड़ दिया वो बर्बाद हो गया, वो ए मेरे प्यारों, वो जानवर ने हमको बहुत बड़ी बात बोली, जिसने मुस्तफा का दामन थामा वो, आवाज से बोलो ना, मेरा भी वक्त खत्म हो रहा, बोलो ना, जिसने मुस्तफा का दामन थामा वो कामयाब हो गया, और जिसने मुस्तफा का दामन छोड़ा वो बर्बाद हो गया। साथ में बोलो ना हमारे नबी
जब इसने ये 4 जुमले बोले ना तो देहाती कौन था वो करीब आया कि हमारे नबी के पाँव को छू लेता। तो हमारे नबी ने फरमाया नहीं, आ जाओ, कलमा पढ़ोगे ना? हाँ कलमा पढ़ूंगा। यहाँ कौन थे? उमर। हमारे नबी ने आता था उमर को कहा इधर आ जाओ, सीने से लग जाओ। उनको कहा तुम इधर लग जाओ। हमारे नबी ने इन दोनों को सीने से लगाया और पूरे जंगल में आवाज बुलंद हो गई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पूरा मजमा बोले ना हमारे आका से बढ़कर कोई आका, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मोहब्बत करते हो नबी से? करते हो तो जरा बुलंद आवाज से बोलो ना, मुस्तफा का दामन। एकदम बुलंद आवाज से, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। मोहब्बत करते हो? हाँ या नहीं? जोर से करते हो? अरे ऐसा ना बोले धारावी वाले, ये बंबई में धारावी पहली मर्तबा आया, वरना मेरी आदत ऐसा जवाब सुनने की नहीं। ऐसा जवाब दे, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे। बोलो बोलो, मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते थे और करते। बात पक्की इंशाल्लाह? नहीं बिल्कुल बात पक्की। हाँ मेरे दोस्तों, मुस्तफा का दामन, गौस पाक का दामन। मेरे दोस्तों ये गौस पाक है ना, कौन? पीराने शेख अब्दुल कादिर। हम लोग कितना आराम से बाहर चिल्लाते ना, और आप लोग तो अभी बहुत अच्छा माशाल्लाह, मैं बोलते जा रहा हूँ आप चिल्लाते जा रहे हो। बोलो ना गौस पाक का दामन। ये मैंने क्या किया? क्या किया? अरे बोलना भाई, मैंने कोई लॉजिकली काम थोड़ी किया। क्या किया मैंने? माइक को मैंने माइक को अब मैं बोलूं मैंने माइक पकड़ा, अब ये कारी अहमद अली माइक नहीं छोड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ बात बराबर है, पकड़ा है। आप बोलेंगे बात बराबर है, इसने माइक पकड़ा है, और मैं बोल रहा हूँ माइक नहीं छोड़ूंगा। आप अंदर अंदर से बोलेंगे भाई पकड़ा है नहीं छोड़ेगा। मालूम है कोई चीज को छोड़ने से पहले गौस पाक का दामन पकड़ा, गौस पाक का दामन थामा। कौन थे? पीराने पीर। सबसे बड़ी बात आज ये है कि हमको आज तक यही नहीं मालूम है कि इनको गौस पाक क्यों कहते हैं। गौस किसको कहते हैं? अरे मेरे दोस्तों, ये उलमा किराम से पूछो, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ गौस? गौस का मतलब क्या होता है? अरे इंसान कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, सबसे पहले उसको लेबल मिलता है ये मुस्लिम हो गया, उसके बाद और आगे कलमा पढ़ता है वो मोमिन हो गया, उसका कलमा और तरक्की करता है वो मोहसिन हो गया, और आगे तरक्की किया वो वली हो गया, और आगे तरक्की किया वो सूफी हो गया, और आगे तरक्की किया वो कुतुब हो गया, और आगे किया वो अब्दालों में से अब्दाल हो गया, और आगे गया अल्लाह ने उसे गौस के मकाम तक पहुंचा दिया। ये है गौस का मकाम। आपको मालूम है 15 साल तक, बोलो 15 साल तक, फिर बोलो, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने 15 साल तक किताबें पढ़ो मेरे प्यारों, किताबें पढ़ो। मैं तो रबीउल आखिर महीना, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये रबीउल आखिर महीना जब से शुरू हुआ, मैं गुजरात में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 घंटे हम बातें कर रहे हैं। 800 सफ़े मैंने गौस पाक पर पढ़े हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ पढ़ने के बाद मैं ये नतीजे पर पहुंचा कि कयामत में जब अल्लाह कहेगा जन्नत का फैसला करेगा, हम अल्लाह से एक तमन्ना ये भी करेंगे, एक बार शेख अब्दुल कादिर का दीदार करवा दे कि उनकी पेशानी को चूम ले। कौन है पीराने पीर? 15 साल तक, फिर बोलो 15 साल तक ईशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी है, और हर रात में एक कुरान पाक का खत्म किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर रात में कुरान पाक का खत्म किया है। आपका विसाल ये महीने में हुआ। पैदा कब हुए? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा विलादत कब हुई? सुनो, ये नहीं मालूम होगा, जिस आसमान पर रमजान का चांद आया उसी जमीन पर अब्दुल कादिर चांद आया। रमजान की पहली रात इनकी वालिदा बीबी फातिमा, पीराने पीर की वालिदा बीबी फातिमा फरमाती है, आसमान पर रमजान का चांद आया, मेरे घर में अब्दुल कादिर पैदा हुआ। मैं कहता आसमान पे आफताब नजर आया, जमीन पे महताब नजर आया, और मेरे प्यारों बीबी फातिमा इनकी वालिदा कहती है सहरी से लेकर इफ्तारी तक दूध पिलाओ तो पीवे नहीं,
सहरी से लेकर इफ्तारी तक दूध नहीं पिए और इफ्तारी से लेकर सहरी तक दूध पिए। बीबी फातिमा माँ कहती है उम्मत का पहला बच्चा जो पैदा होते ही रमजान के रोजे रखता है। ये है पीराने पीर। और एक बात बताऊं, सुनना, तवज्जो देना, मैं बयान कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे। 30,000 का मजमा कितना? 30,000 का मजमा, जिसमें 20,000 आगे बैठे हैं, बीच में पहाड़ है, पहाड़ के पीछे 10,000 बैठे हैं। अरे 30,000 के मजमे को खिताब करते हैं, 20,000 पहाड़ के इस तरफ, 10,000 पहाड़ के उस तरफ, लेकिन पहली सफ वाला बोले और आखिरी सफ वाला बोले। जिस अंदाज में पहले ने सुना है, आखिर वालों ने भी वही आवाज में सुना है। एक मर्तबा आप बयान कर रहे थे, बारिश हुई, क्या होता, बारिश होती तो क्या होगा, मजमा। अरे अभी 2 मिनट लाइट गई, कैसा हंगामा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ हंगामा? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे, बयान शबाब पर है। आसमान से बारिश बरसने लगा, पानी बरसने लगा, मजमा इधर उधर होने लगा। पीराने पीर ने खड़े खड़े हाथ उठाकर कहा, अल्लाह अल्लाह तेरे बंदों को तेरे वास्ते जमा कर रहा हूं, अल्लाह तेरे बंदों को तेरे वास्ते, अपने वास्ते नहीं, अल्लाह जमा कर रहा हूं और तेरे और मदीने वाले की बातें सुना रहा हूं। अल्लाह तेरी और मदीने वाले की बातें सुना रहा हूं। अल्लाह तेरे वास्ते तेरे बंदे जमा हुए और अल्लाह तुमको भगाता है। बोलो बारिश नहीं रुकी, बोलो बारिश नहीं रुकी। मगर ये 30,000 का मजमा बैठा है। इधर देखो, राइट में पानी बरस रहा है, लेफ्ट में पानी बरस रहा है, पीछे बैक की तरफ देखो पानी बरस रहा है, आगे फ्रंट में देखो पानी बरस रहा है। मगर 30,000 का मजमा बैठा, अल्लाह की कसम एक पानी का कतरा भी इनके ऊपर नहीं आता। ये है कौन? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर। अब बताओ ना, गौस पाक का दामन, मुस्तफ़ा का दामन, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। मैं फिर वो बात पे आ जाऊँ, मोहब्बत करते हो तो एकदम साफ सुथरे अल्फाजों में बोलो ना, तो मेरे को बार बार पूछना ही ना पड़े। बोलो ना मोहब्बत करते हो, बोलो ना मोहब्बत करते और करते, इसलिए कि हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। सिराज एक बात दोहरा दूं वापस, यहाँ पहली मर्तबा आया हूँ, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा और मैं इसलिए बता रहा हूँ ये बात कि यहाँ बच्चे बैठे हैं। ये जितने बच्चे बैठे, मेरे को लगता है सब लोग तख्ती पढ़ते होंगे, अलीफ बा ता सा पढ़ते ना, तो मेरा साथ दोगे ना? ये तो नहीं दे रहे, तुम तो दे दो। अब आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे अच्छी जबान, भाई मैं पूरे मजमे को पूछ रहा हूँ, कोई जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा रहा हूँ कि फर्ज किफाया अदा करना है, ये तो मेरे पर भी जरूरी, आप पर भी जरूरी। बोलो ना सबसे अच्छी जबान, आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल पक्की बात बोलो, सबसे अच्छी जबान। अरे अल्लाह की कसम सब जबानें अच्छी है, सब जबानें अच्छी है, मगर सबसे अच्छी जबान, क्योंकि सारी जबान जमीन वाली है और ये जबान सबसे अच्छी जबान कौन सी? क्यों क्यों क्यों? देखो फटाफट जवाब देते जाना। सबसे अच्छी जबान अरबी जबान। आप लोग अरबी बोलते जाना भाई। सबसे अच्छी जबान इसलिए कि कुरान की जबान, जल्दी जी, कुरान की जबान, हदीस की जबान है, नबी की जबान है, अल्लाह को पसंदीदा जबान है, मक्का वालों की जबान है, मदीना वालों की जबान, सहाबा की जबान, औलिया की जबान, अरे कुरान की जबान, हदीस की जबान, अरे मेरे प्यारों खबर की जबान, हशर की जबान, नशर की जबान, उल फिरात की जबान। अरे कह दो जन्नत में जाओ तो जन्नत की जुबान अरबी अरबी अरबी। अरबी के ऊपर कोई अच्छी जबान? अरबी शुरू कहां से होती है बच्चे बोलेंगे? अलिफ। खत्म किस पर होती है? माशाअल्लाह। अरबी जबान शुरू होती है, मजमा बोलो ना, बच्चे बोल लिया, बोलो। अरबी जबान शुरू होती है, अरबी जबान स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन, शुरू होती है अलिफ पर, अरबी जबान खत्म होती है यहाँ पर। पढ़ो मेरे साथ में, अलिफ अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा दा सीन शीन सा ज़ा ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ये बच्चों सही पढ़ा? पास मैं पास हूँ। ये अरबी जबान का अल्फाबेट, बोलो ना, अरबी जबान स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑन। ये
अरबी जबान हो गई, हाँ ये अरबी जबान हो गई। अब साथ में बोलो, अरबी जबान के ऊपर कोई जबान, अरबी ये समझो कि अरबी जबान, इसके ऊपर कोई जबान, क्यों? अब सुनते जाना, आपको बताया अरबी जबान बहुत ऊंची जबान है। इसका हर हर्फ अलिफ से लेकर या तक, आप अलिफ से शुरू करो या पे खत्म करो, हर हर्फ में मुस्तफा का नाम मिलेगा, हर हर्फ में मुस्तफा का नाम मिलेगा। क्यों मिलेगा? अल्लाह बताना चाहता है ये अरबी जबान है, इसके ऊपर कोई जबान नहीं, इसके हर हर्फ में मुस्तफा का नाम है, ताकि दुनिया को पता चले अगर अरबी जबान के ऊपर कोई जबान नहीं तो मुस्तफा के ऊपर भी कोई मुस्तफा है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।